all gathered here, hearty welcome to the dignitaries on the dais and warm welcome to the press meet. I request Ms. Vidya, Vice Principal, to begin this meeting with the invocation song and welcome the gathering. ಪಾದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸುವೆನು ಓ ನನ್ನ ತನು ಮನದ ತಾಯಿ ನೆಲವೇ. ಪಾದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸುವೆನು ಓ ನನ್ನ ತನು ಮನದ ತಾಯಿ ನೆಲವೇ. ಒಪ್ಪಿಸುವೆ ಮನ ಒಲಿದು ಅರಳಿರುವ ಭಕ್ತಿಯನು ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನೆಲವೇ. ಪಾದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸುವೆನು ಓ ನನ್ನ ತನು ಮನದ ತಾಯಿ ನೆಲವೇ. ಓ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತಾಯಿ ನೆಲವೇ. I, Ms. Vidya M., Vice Principal of United College, Bengaluru. Education is the most powerful weapon which you use to change the world. And for me, it's a great privilege to welcome you all for today's press meet. The media, the most powerful entity on earth, they play a role in establishing and perpetuating social norms. I feel honored to welcome all our media friends and press reporters for today's occasion. Professor Anil Kumar N. Joshi, Chairman and Principal of United PU and Degree College, professionally as a psychologist. I'm very happy that today there is one great and dynamic, the captain of Karnataka State Open University Regional Center, Mr. Rohit with me, and also Honorable Secretary of UGCT, that is United College and United Charitable Trust, Mr. Manjesh Kumar is with me, and one more dynamic writer and poet and ambassador of Karnataka State Open University of UGCT, Dr. Chittalingaya. So today, united with we're at United College, we would like to speak about Karnataka State Open University. United College is having a PU college as well as degree college, especially commerce stream. Along with by support of Dr. Vidya Shankar, who is a Vice Chancellor of Karnataka State Open University, and advised and supported by the Minister of Higher Education, Dr. Ashwath Narayan. And we have a study learning support center, that is sub-study center of Karnataka State Open University. There are many courses which have been introduced by university. But one thing, Karnataka State Open University, that is KSU, introduced many more courses like BA, BSc, BCom, BBA, MA, MSc and MCom, BEd, and recently the government of Karnataka had insisted, which is supported by University Grant Commission, supported by MHRD, Manava Sampanmoola Ilake. There are a number of courses have been introduced, especially BCA and BBA, MBA, that is not only affiliated by UGC, it is also affiliated by AICT, which is technically very stronger in the world. So today, this is the best and wonderful opportunity for aspirants of higher studies. Those students and employees were working at a corporate office, working at an educational institute, working at a business sector. This is the wonderful opportunity to take where in the right platform, and they must pursue and do the best. And also these all the degrees are like considered as equivalent, where as regular universities. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ KSOU. ಇಂಥ ಒಂದು KSU ಸಂಸ್ಥೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಮಾತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏರಿಯಾ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲಕರು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಆ ಮಗು ಬೆಳಕಾಗ್ತಾನೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗ್ತಾನೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಅಪೀಲ್, I do request, I do asking you that these are the best platforms. You must know that. You please visit centers, regional centers, and take proper counseling and guidance. Do the best and get success in your life. This is what I would say. All the best for who all aspirants of students who supposed to get a degree or any other higher education. Please think something which is best and go ahead. Thank you so much. Thanks a lot. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 2021-22 ಜುಲೈ ಸೈಕಲ್ ಈ BA, BCom, BCA, B ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು BCA, BBA, MA, MCom, MSc ಮತ್ತು MBA, MLib ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು 10+2 ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು 10th ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇಗ್ನೋ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ಸಹ 2013-14ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡಿರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು UGCಯಿಂದ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟೈಅಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೋಧನಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಗಲಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ UGC ಅವರು ತಡೆ ಒಡ್ಡಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 13-14, 14-15 ಅಡ್ಮಿಷನ್ನು ಡಿರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ 15-16, 16-17, 17-18 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. 0 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ 18-19ನಿಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಏಕಮೇವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಗಿ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ KSYU ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು UGC ನಿಯಮಾವಳಿ 2017 ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಏಕಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಸರ್. ಅವರು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ರಾಜಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು MBA ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ AICTE ಅಪ್ರೂವಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು UGC ಅಪ್ರೂವಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು MBA ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ AICTE ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟು 10,000 ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ MBA ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು MBAಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 50% ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಅಂಥವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ BA, BCom, BCA ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 50% ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು B.Ed CET ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಅದು ಸೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ November 18, 2021 ಈ ಬಾರಿ ಜುಲೈ ಸೈಕಲ್ಗೆ
ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ದಿನಾಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೀನಲ್ ಫೀಸು. ವಿತ್ ಫೀನಲ್ ಫೀಸು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲರ್ನರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟ್ರು ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡ. ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಏನು ಶಿವಾಜಿನಗರ, ತಣಿಸಂದ್ರ, ನಾಗವಾರ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು KSU ಈಗ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಅಂಗೀಕೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, UGC AICT ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಸಮಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಇರೋದರಿಂದ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಅರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀತಾ ನೀವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಕಾರ TP ಕೈಲಾಸಂ ತನ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಈಡೇರುತ್ತೆ. ಸಮಾಜವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ಹೃದಯವಂತರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಬೆಳೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವರ ಈ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಗೆ, ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. On behalf of the media, we sincerely support, encourage, appreciate and congratulate United College, particularly you, your team and the staff and the teaching for taking this initiative. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 100 ಶತಮಾನದ ಅನುಭವ. ಹಾಗೇನೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವರ್ಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ತಮ್ಮ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ನಾಲೆಜ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಲಿ, ಕಲಿತಾಗಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, UC ಇದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇದನ್ನ ತಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಒಂದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಭಾವನೆ ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ 1 ಇಯರ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು, ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸೇರಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಸಂಡೆ 1 ಅವರ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 5-10% ಮಾತಾಡಲ್ಲ, 5-10% ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, VC ಸರ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದು ಹೋಗಿ ಅದು ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ಸರ್ ಉದ್ದೇಶನೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಈ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ
ಕನ್ನಡದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಒಲವು ತೋರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇರಳ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸರ್, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬಾಂಧವರೇನಿದ್ದೀರಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಯುನೈಟೆಡ್ PU ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 15 ಜನ ಅಥವಾ 8 ಜನ ಬಂದರೂ ಸಾಕು, ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.